स्टडीज की तरफ से आपका स्वागत है। ध्यान से सुनिए, एक एग्ज़ाम का ये वाला नोटिफिकेशन है। ये इंसेंट का जो सितंबर 10 को एग्ज़ाम था उसको कैंसिल किया गया था और कैंसिल करके 15 to 20 डेज बोल के एग्ज़ाम रह सकता है बोल के बोला, लेकिन उस एग्ज़ाम का और एक्सटेंशन होने वाला है। ध्यान से उसका कारण सुनिए। अभी 15-20 डेज में तो नहीं है, उसको और एक्सटेंशन किया जा रहा है। आपको इसका कारण सुनिए अभी। तो ये जो इंसेंट का जो एग्ज़ाम को 15 to 20 डेज किया गया था उसको अक्टूबर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में लगाने का प्रायोरिटी कर रहा था, लेकिन उसमें जो वाइजैक सेंटर में दिया गया था उस एग्ज़ाम सेंटर का ऑलरेडी एपी टेट एग्ज़ाम का कंडक्ट किया जा रहा है, तो उसका एग्ज़ाम सेंटर के वजह से उसको और पोस्टपोन किया जाएगा। जो अब एपी टेट का एग्ज़ाम रहेगा वो अक्टूबर फर्स्ट वीक से थर्ड वीक तक रहेगा। वो पूरा क्लियर होने के बाद, एग्ज़ाम सेंटर खाली होने के बाद आपको अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम का दे सकता है। ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, जैसे हम लोग इंक्वायरी किया है तो अक्टूबर लास्ट वीक से उसका इम्पोर्टेंस देगा। अक्टूबर या नवंबर में से आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकता है, उसका भी आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो अभी तक तो अक्टूबर थर्ड वीक तक एग्ज़ाम तो नहीं रहेगा, ध्यान से। हाँ, तो अभी एक देखिए इम्पोर्टेंट वाला एप्लीकेशन स्टेटस देखिए। तो अभी ये जो इंसेंट का फायर इंजन ड्राइवर का एक जो नोटिफिकेशन निकला है उसके बारे में, जो ये टेलीग्राम चैनल में एक आरटी आया था उससे हमको ये इन्फॉर्मेशन मिला है। उसका देखिए टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन अभी तक जो आया है 16,656, जिसमें अनरिजर्व 4,000 चेंज है, ओबीसी 7,000 चेंज है, एससी 3,000 है, एसटी 1,300 चेंज है, ऐसे अदर्स वाला 1,000 चेंज है। लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट देखिए आप 58 है। इसका आपको रेशियो के हिसाब से देखने से एक जॉब के लिए 287 मेंबर्स कंपटीशन है ये वाला। दूसरा वाला और एक देखिए एक फायरमैन का, इसका अभी तक जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन, सेम ऐसे टेलीग्राम चैनल से हमको मिला है इन्फॉर्मेशन, नंबर ऑफ एप्लीकेशन मिला है 72,000 तक मिला है। इसमें अनरिजर्व का 20,000 है, ओबीसी का 25,000 है, एसटी का 11,000 है, एससी का 10,000 है, ऐसे अदर कैस्ट का 4,600 तक है। इसका नंबर ऑफ पोस्ट देखिए आप ध्यान से 444 निकला है, यानी 1:162 ये वाला। और एक है देखिए एमटीएस का, एमटीएस जनरल सर्विस का, इसका भी देखिए नंबर ऑफ टोटल एप्लीकेशन जो किया है 27,600 तक किया है। इसमें भी अनरिजर्व का 8,000 है, ओबीसी का 8,000 है, एससी का 5,600 है, एसटी का 4,000 चेंज है, ऐसा सब कुछ है। इसका नंबर ऑफ पोस्ट देखिए 69 है। इसका कुछ ज़्यादा ही कंपटीशन है, एक पोस्ट के लिए नियरली 400 तक है कंपटीशन, 1:400। तो अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है, इसका आपको प्लस पॉइंट है। जो 1:2 का ये वाला रेशियो है इसको आप ध्यान रख के अपना प्रिपरेशन कीजिए। नियरली 1 मंथ तक आपका प्रिपरेशन का है, तो ध्यान से रखिए। और कुछ एग्ज़ाम का पैटर्न आ रहा है, कब एग्ज़ाम है, आपको ये सब हमको अपडेट किया जाएगा। ఐ స్టడీ సెంటర్కి స్వాగతం. ఇన్సెట్ 01/2024 సెప్టెంబర్లో జరగాల్సినటువంటి ఎగ్జామ్ కాస్త పోస్ట్పోన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు కండక్ట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుందని చెప్పి క్యాన్సిల్ అయినప్పుడే మేము 10th తర్వాత ఒక వీడియో చేసాము. అది బేస్డ్ ఆన్ అప్పటి ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని ఒక 3 to 4 వీక్స్లో కండక్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పాము, 15 days to 21 days అని. వేరేస్ ఇప్పుడున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారంగా సో కొన్ని ప్రపోజల్స్ వచ్చినప్పటికీ కూడా ఎగ్జామ్ డేట్స్ కోసం అవి సక్సెస్ అవ్వలేదు. లైక్ అక్టోబర్ 1st, 2nd వీక్లో ప్రపోజల్స్ కొన్ని ఎగ్జామ్ సెంటర్స్కి వెళ్ళినట్టుగా ఇన్ఫర్మేషన్. బట్ ఫార్చునేట్లీ ఆర్ అన్ఫార్చునేట్లీ అదే టైంలో మనకి రీసెంట్గా ఆల్రెడీ మనకి లాస్ట్ టైం ఆల్ టికెట్లు ఏవైతే రిలీజ్ అయ్యాయో అదే సెంటర్స్లో రీసెంట్గా మనకి ఏపీ టెట్ అని హాల్ టికెట్లు అదే సెంటర్స్ పేరు మీద రిలీజ్ అయ్యాయి. ఈ టెట్ అనేటువంటివి అక్టోబర్ 3rd నుంచి దాదాపుగా 3 వారాల వరకు 15 days వరకు కూడా ఉన్నట్టుగా మనకు ఒక వెబ్సైట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. కాబట్టి ఏవైతే ఇన్సెట్ ఎగ్జామ్ కోసమని ఏపీలో పర్టికులర్లీ వైజాగ్లో సెంటర్స్ ఇచ్చాడో లాస్ట్ టైము, ఆ సెంటర్స్ అన్నీ కూడా ఇవి ఎంగేజ్ అయి ఉన్నాయి. మేబీ సెంటర్స్ అవైలబిలిటీ లేకపోవడం వల్ల
ఇన్సెట్ ఎగ్జామ్ని ఆ ఎండ్ వరకు కండక్ట్ చేయలేకపోతున్నారు అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు అర్థమవుతూ ఉంది. ఎట్ ది సేమ్ టైం అగైన్ మనకి నేవీ నుంచి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రై చేస్తే మనకు వచ్చినటువంటి ఇటు ఎగ్జామ్ సెంటర్ క్లియరెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ నేవీ నుంచి వచ్చినటువంటి రెండిట్ల రిపోర్ట్ ఎలా ఉంది అని అంటే, నేవీ నుంచి వచ్చినటువంటి రిపోర్టు అక్టోబర్ ఎండ్ ఆర్ నవంబర్లో కండక్ట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయనేది ఇన్ఫర్మేషన్. ఎట్ ది సేమ్ టైం సెంటర్స్ అవైలబిలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా క్రాస్ చెక్ చేస్తే అక్టోబర్ 23 తర్వాత నుంచి మేబీ ఫ్రీగా ఉన్నట్టుగా మనకు వచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఈ విధంగా మనం చెక్ చేసుకుంటే కనుక అక్టోబర్ 3 వీక్స్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు, అంటే 4th వీక్ వరకు, అంటే 3 వీక్స్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడానికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఛాన్సెస్ లేవు అనేది ఒక క్లారిటీ. సో మోస్ట్లీ అక్టోబర్ ఎండ్లో కానీ లేదు అని అనుకుంటే నవంబర్లో కానీ మాత్రమే ఎగ్జామ్ అనేది ఉండడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి ఇన్సెట్ ఎగ్జామ్ పై క్లారిటీ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి మాత్రం ఈ డేట్స్లో అక్టోబర్ ఎండ్ అంటే లాస్ట్ వీక్లో కానీ లేదా నవంబర్లో కానీ మాత్రమే కండక్ట్ చేయొచ్చు. ఈలోపు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఛాన్సెస్ అయితే 99% లేవు. కాబట్టి ఎవరైతే ఇన్సెట్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళు కొంచెం ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకొని లాంగ్ లెంత్లో మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వమని మా తరపు నుంచి రిక్వెస్ట్. ఇక సెకండ్ పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి అప్లికేషన్ స్టేటస్ పర్టికులర్గా మనకి టెలిగ్రామ్ గ్రూపులో సర్క్యులేట్ అవుతున్నవి. సో ఎవరో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ స్టూడెంట్స్ అప్లికెంట్ హోల్డర్స్ ఆర్టీఏకి అప్లై చేయగా 3 types ఆఫ్ పోస్టులకి ఆర్టీఏ లెటర్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నట్టుగా పోస్ట్ చేశారు. ఆ పోస్ట్ని ఆధారంగా చేసుకొని నేను ఇది మీకు డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. లైక్ పర్టికులర్లీ ఫైర్ మ్యాన్ కోసం, ఫైర్ ఇంజిన్ డ్రైవర్ కోసం, ఎంటీఎస్ కోసం. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఎవరో ఒక ఆర్టీఏ యాక్ట్ వేయడం వల్ల పర్టికులర్లీ ఫైర్ ఇంజిన్ డ్రైవర్కి వచ్చేటప్పటికి టోటల్ అప్లికేషన్స్ 16,656 అప్లికేషన్స్ వచ్చినట్టుగాను, యూఆర్ కేటగిరీలో 4,227 గాను, ఓబీసీ కేటగిరీలో 7,247 గాను, ఎస్సీ కేటగిరీలో 2,942 గాను, ఎస్టీ కేటగిరీలో 1,329 గాను, అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీలో 1,111 అప్లికేషన్స్ గాను రిసీవ్ చేసుకున్నట్టుగా ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. వేరేస్ ఇక్కడ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి మనం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ వచ్చేటప్పటికి 16,656, వేరేస్ నెంబర్ ఆఫ్ పోస్టులు వచ్చేటప్పటికి 58 పోస్టులు ఉన్నాయి. అంటే ఇంచుమించుగా అరౌండ్, నేను క్యాస్ట్ వైజ్ చూడట్లేదు కానీ ఓవరాల్గా ఒక పోస్ట్కి సుమారు 287 అప్లికేషన్స్ రిసీవ్ అయినట్టుగా మనకు ఒక క్లారిటీ అర్థమవుతుంది. అంటే ఇందులో మనం క్యాస్ట్ వైజ్ చూస్తే కొంచెం అటు ఇటుగా ఉంటుంది. ఎట్ ది సేమ్ టైం ఒక 10% ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ వచ్చేటప్పటికి డబల్ ఉంటాయి. అవి తీసేస్తే దాదాపుగా ఒక పోస్ట్కి ఇంజన్ డ్రైవర్లో 285 మెంబర్స్ వరకు ఛాన్సెస్ ఉంది. ఇది ఫైర్ ఇంజిన్ డ్రైవర్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఫైర్ మ్యాన్ గురించి మనం మాట్లాడితే ఓవరాల్గా 71,994 అప్లికేషన్స్ రిసీవ్ అయినట్టుగా ఆర్టీఏ నుంచి వచ్చినటువంటి ఫామ్ రిఫర్ చేస్తూ ఉంది. సో ఈ విధంగా మనకి యూఆర్ కేటగిరీలో 20,000+, ఓబీసీ కేటగిరీలో 25,000+, ఎస్సీ కేటగిరీలో 11,000, ఎస్టీ కేటగిరీలో 10,000, ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీలో 4,000, ఇలా 4,000+ ఉన్నాయి. అయితే ఇది రేషియో వచ్చేటప్పటికి ఎలా ఉంది అని అనుకుంటే కనుక దాని విషయానికి వచ్చేటప్పటికి ఒక్కో పోస్ట్కి 62 అప్లికేషన్స్ వరకు ఉన్నట్టుగా మనకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎంటీఎస్ జనరల్ సెంట్రల్ సర్వీస్ అని ఏదైతే ఉందో దీంట్లోకి వచ్చేటప్పటికి నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ 27,000+ ఉన్నాయి. యూఆర్ కేటగిరీలో 6,500+ ఉన్నాయి. ఓబీసీ వచ్చేటప్పటికి 8,700+ ఉన్నాయి. ఎస్సీ వచ్చేటప్పటికి 5,600+ ఉన్నాయి. ఎస్టీ వచ్చేటప్పటికి 4,300+ ఉన్నాయి. ఈడబ్ల్యూఎస్ వచ్చేటప్పటికి 2,300+ ఉన్నాయి. సో ఓవరాల్గా పోస్టులు వచ్చేటప్పటికి మాత్రం 69 మాత్రమే ఉన్నాయి. ఇవి 10th క్లాస్ అవ్వడం వల్ల దీనికి దాదాపుగా ఒక్కొక్క పోస్ట్కి 400+ మెంబర్స్ అప్లై చేసి ఉన్నారు. సో జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. మోర్ దెన్ 1 month వరకు టైం ఉంటుంది. అగైన్ అఫీషియల్గా నియర్ బై మాకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినా మీకు ముందుగా ఖచ్చితంగా తెలియజేస్తాము. థ్యాంక్ యూ.